ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਨ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼। परम सन्मानयोग चबर छत्र तखत दे मालक, जुग हो जुगे अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दी पावन पवित्र निगी गोद अंदर सुभाईमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरां ने तरस किया है इन्हां पावन दीवानां विच। सतगुर की अमृतमय बाणी पावन जप बाणी दी विचार पिछले दिनां तो लैकर के आप जी सरवण कर रहे हो। विचार अधीन ए पावन पौड़ी धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दी अमृत बाणी दे अंदरों आप जी ने 30वीं पौड़ी 30 नंबर पौड़ी सरवण की है। आओ इस अमृत बचना नूं समझण तो पहला आप जितने तन गुरु हजूरी विच जुड़ बैठे हो साध संगत करो कृपा, अपनियां असीसां बख्शो, गुरु फतेह नाल सांझ करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी ने कृपा की है। अमृत बाणी दे अंदर मनुख नूं सचियार बनन दी प्रेरणा दिती ते फिर सतगुरां ने सचियार किवें बनिया जाए, अपने अंदरों हौमे दी पाल नूं किवें तोड़िया जाए। धन गुरु नानक पातशाह जी ने कृपा करके ये अमृत बचन समझाने का यत्न किया। बड़े प्यारे बचन अज जो विचार अधीन ने। एका माई जुगत व्याई, तिन चेले प्रवान। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दे अंदर साध संगत ऐसे बहुते शब्द साडे ध्यान गोचरे आणगे, जेड़े शब्द अनमत दे जेड़े धर्म ने उन्हां दे जेड़े इष्ट, जेड़े उन्हां दे सत्कारयोग पूजनीक उन्हां दे इष्ट ने, उन्हां इष्टां दी गल सतगुरां ने पावन बाणी विच एग्जाम्पल वजों उदाहरण वजों साडे सामने रखी है। पर साध संगत जदों असीं ओपरी नज़र नाल इस चीज़ नूं वेखांगे ते जिन्हों बाणी दे अर्थां दी समझ नहीं या गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन सिद्धांत दी सोझी नहीं, वो बंदा ये आखेगा भी अमृत बाणी दे अंदर धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी अमृत बाणी अंदर वेखो जी सतगुरां ने ब्रह्मे का भी जिक्र किया है, विष्णु का भी जिक्र किया है, शिव जी का भी जिक्र किया है, लक्ष्मी का भी जिक्र किया है, पार्वती का भी जिक्र किया है, होर अनेकां गोरख का जिक्र किया है, नाथां का जिक्र किया है, सिद्धां का जिक्र किया है, मोनियां का जिक्र किया है। ओपरी नज़र नाल जिन्हों सिद्धांत की सोझी नहीं ते अर्थां दा ही समझ नहीं, वो आखेगा गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे विच इन्हां सारियां दा जिक्र है। पर जिक्र ते है, पर सच है भी किस प्रकरण विच है, उस प्रकरण नूं समझना साध संगत जी बड़ा जरूरी है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने इत्थे जिहड़े पावन बचन बख्शे ने, इन्हां विच एक ते सतगुर ने सनातन मत की गल कीती,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਥ ਆਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੌਤ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ। ਮਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਆਪ ਉਪਾਇਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ। ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਆਪ ਉਪਾਇਕ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਟੀਕੇਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੱਚ ਸਿਰਫ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਯਤਨ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲ ਪੁਰਸਾਬਿਰਾ ਅਥੋਨ ਪੁਰਸਾਦਮਰਾ, ਅਸ ਗਾ ਅਸ ਉਸ ਗਾ ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ, ਨਾਚੈ ਭਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵਣਾ, ਤਾਂਚੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਰੂਪੀ ਬਾਗ ਬਗੀਚਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਭਾਵ ਹੰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦਨ ਜਨਮੇ ਸਨ ਉਦਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ
अगला शब्द जिंदी मैं विचार करनी, कृष्णा ते जानो। इत्थे कृष्णा दा अर्थ है परमात्मा दी बनाई माया। परमात्मा दी बनाई माया दे अंदरों इस गल नूं समझो। की गल? धन गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती नाचना। कि ये जिहड़ा संसार है ये परमात्मा दे हुक्म दे विच कर्म कर रहा है। नाचना दा मतलब है कर्म करना, भाव जो भी इस संसार दे विच दौड़ भाजे, ये धन गुरु नानक साहिब पातशाह भगत नामदेव जी कहंदे ने समझ आएगी जिदन परमात्मा दी बनाई इस माया नूं समझण दा यतन करोगे। जिदन परमात्मा दी बनाई माया नूं समझ लोगे, फिर तुहानूं समझ आएगी भी किवें बंदा परमात्मा दे हुक्म विच कर्म कर रहा है। पर ध्यान देना, ये माया दी समझ तां आएगी जे इस माया दी समझ तो पहलां करते दी माया विच जुड़ जाओगे। जे करते दी किरपा दे पात्र बन जावांगे। उनकी किरपा दे पात्र तो बिना इनू नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये उनकी बनाई हुई है। उनकी बनाई हुई चीज़ नूं समझण दे लई पहलों उनदे नाल जुड़ना पएगा। ध्यान देना, उनदे नाल जुड़ांगे तो इनकी समझ पएगी। इसे करके इत्थे शब्द वरतिया है धन गुरु अमरदास पातशाह गुरु नानक साहिब जी ने कि एका माई जुगत व्याई, वो जुगती नाल प्रसूत होई तिन चेले प्रवान। उनके तीन चेले प्रवान। प्रवान के अर्थ ने साध संगत जी, वैसे ये शब्द आप पिछे भी पढ़ के आए हैं। इस शब्द का अर्थ है प्रवान का मतलब जेड़ी चीज़ किसी के चरणों दे विच नेपरे चढ़ गई। हुण इत्थे प्रिंसीपल साहिब सिंह ने जेड़े अर्थ किए ने, उन्हें किए ने तीन पुत्र जम। प्रवान तो अर्थ है उनका जमना। इस संसार दे अंदर प्रसूत तीन चेले प्रवान, उन्हां विचों एक ब्रह्मा, एक संसारी, एक विष्णु, एक भंडारी, एक लाए दीवान ते एक जी जनता का सारा हिसाब किताब ला के उन्हां नूं मौत का फैसला करने वाला शिव जी। पर पातशाह कहंदे ने वेखो ये तीन इस माया तो प्रसूत होए, इन्हां तिन्नां ने परमात्मा दे हुक्म दे, ये परमात्मा दे हुक्म तो बाहर नहीं। ध्यान देना भी एका माई एक शक्ति। हुण वो शक्ति जिन्हें शक्ति नूं पैदा किया है उस माया तो भी उपर है। इसे करके धन गुरु अमरदास गुरु रामदास साहिब जी का एक बचन तुसीं पढ़दे हो, सूही राग का शब्द है ते गुरु रामदास साहब जी कहते ने, जिन कै अंतर वसिया मेरा हर हर तिन के सब रोग गवाए। जिन्हां दे अंदर मेरा मालक परमात्मा वस गया, उन्हां दे हिरदे दे सारे आत्मक रोग दूर हो गए। ते मुक्त भए जिन हर नाम ध्याया तिन पवित परम पद पाए। वो मुक्त हो गए, बंधना तो आज़ाद हो गए, कोई बंधन उन्हां दी मत विच नहीं रहा। वो आत्मक बंधना तो मुक्त होए, उच्ची आत्मक अवस्था दे पांदी बन गए। फिर उन्हां नूं समझ आ गई। अगला बचन पातशाह कहंदे ने, ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी। त्रै गुण तीन गुण किहड़े ने साध संगत जी? रजोगुण, सतोगुण ते तमोगुण। मैं पहलों बेनती की भी इस पौड़ी दे अर्थ मैं दो ढंगां नाल आप जी दे सामने रखने ने। एक ते आपां आ अर्थ पढ़ ले ते जेड़े पढ़दे आए हैं भी एका माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवान, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की गल आ गई। एक अर्थ हुण जेड़े इस पंक्ति विचों निकलन लगे ने, हुण ध्यान देना। गुरु रामदास साहब जी कहंदे ने, जिन किए तिसे ना चेतै बपड़े हर गुरमुख सोझी पाई। पर पहला बचन आया ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी। हुण ध्यान देना, आ जिहड़ा संसार है इनू सतगुर ने त्रै गुणां दे अंदर, तीन गुणां दे अंदर बन के रखिया है। हुण एक कुछ विद्वान इहदे अर्थ इस ढंग नाल करदे ने भी एक माई भाव माया भाव परमात्मा दा हुक्म, उहदे विच तीन जुगत व्याई, वो जुगती नाल प्रसूत होई। भाव जुगत दा मतलब मिलना हुंदा है, जुड़ना हुंदा है। भी परमात्मा दे हुक्म विच आ सृष्टि जदों बनी, तीन चेले प्रवान। तीन चेले किहड़े? वो कहंदे ने रजो ते सतो ते तमो गुण। तीन चेले। ध्यान देना साध संगत, इहदा मतलब ये ना सोच लेना कि मैं कोई भरम क्रिएट कर रहा। वेखो अर्थ भी बड़े टुकदे ने, और सच विच जे असीं समझण दा यतन करिए ते प्रकरण जोगियां दा चल रहा है, ते जोगियां दे प्रकरण दे विच
ख्याल करियो इत्थे सनातन मत की गल आ गई। हुण धन गुरु नानक पातशाह जी जोगियां नूं समझा रहे ने, पर ख्याल करियो जोगियां नूं समझाण करके साहब कहंदे ने देखो तुसी संसार दा त्याग कीता, तुसी कहंदे हो भी जगत बुरा है, गृहस्थी माड़े ने, जगत दे विच रह के रब नाल नहीं जुड़ सकदे। ते पातशाह कहंदे ने असल विच जगत माड़ा नहीं, संसार माड़ा नहीं, गृहस्थ माड़ा नहीं, असल विच तुहानूं इन्हां तिन्नां दी समझ कोई नहीं। रजोगुण, सतोगुण ते तमोगुण, थोड़ा जिहा इन्हां बारे समझ लईए। साध संगत रजो दा मतलब है, जिवें मैं छोटी जी एक उदाहरण तुहाडे सामने रखनी है, बस गल पकड़ विच आ जाए। रजोगुण, मान लो एक बंदा गड्डी दे विच बैठा है, उन्हें गड्डी दे एक्सीलेटर ते पैर रखे है, वो रेस दिती जा रहा है, रेस दिती जा रहा है, पर वो गेयर पा के उस गड्डी नूं चला नहीं रहा, वो गड्डी इक्को थां ते खड़ी हुई है। उन्हें रेस दिती है, एक्सीलेटर ते पैर भी रखे है, पर वो जल नहीं रहा, यह है रजोगुण। तमोगुण, वो बंदा गड्डी दे विच बैठा है, पर उन्हें स्टेयरिंग हाथ विच फड़िया है, लाइट ग्रीन भी होगी पर अगे नहीं चलना चाहता, एक ही थां ते खड़ा, ना उन्हें गड्डी स्टार्ट की है, ना उन्हें एक्सीलेटर ते पैर रखे है, वो सिर्फ हैंडल उनके हथ विच गड्डी दे विच बैठा है, यह है तमोगुण। ते ध्यान देना, सतोगुण का मतलब है कि वो गड्डी दे विच बैठा है, एक्सीलेटर ते पैर भी रखे है, ते गड्डी चला भी रहा है और बड़े तरीके दे नाल चला रहा है, पर सच है उन्हों पता उन्हों भी नहीं। तिन्ने इस जीवन दे पंध विच रजो, तमो ते सतो। हुण सतो गुणी बंदे नूं भी समझ है, उन्हें अपनी गड्डी नूं लैके जा रहा, पर उन्होंने मंजिल नहीं पता कित्थे जाना है। इसे करके सतगुर ने आख्या भी चौथे पद को जो नर चीनै। चौथा पद किहड़ा है? चौथा पद है गुरु दे दर तो आत्मक ज्ञान दी सोझी। यही बचन कई विद्वान कहते हैं भी जो तीन चेले प्रवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। पातशाह कहन लगे जिम तिस पावै, बस जिदन समझ आ गई भी इस संसार दे अंदर करता परमात्मा, जिम तिस, तिस दा मतलब है वो मालक अकाल पुरख। सब कहते ने एक पासे तुसी कहंदे हो भी संसार नूं रिजक दाता देन वाला, पैदा करन वाला, मारन वाला, ते पातशाह कहते ने गल चेते रखियो इन्हां तिन्नां दा भी जन्म संसार ते होया है, इन्हां तिन्नां दी भी मौत संसार ते होई है। जिहड़ा जन्म लैंदा है, जिहड़ा जन्म लैके मरदा है, धन गुरु नानक साहब कहते ने वो कदी भी संसार दे अंदर परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख दे तुल नहीं हो सकता। हालांकि असीं जदों साहिबां दे पावन बचन पढ़दे हां, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर भट्टां ने सवैये उचारण कीते ने। उन्हां सवैयां दे अंदर गुरु नानक पातशाह जी दे बाबत आखे आप नारायण कला धार जग मैं परवरियो, ये सिख दी भावना है। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी विच एक पंक्ति भी ऐसी नहीं जिथे गुरु नानक साहब जी ने आख्या होवे भी मेरी पूजा करो मैं परमात्मा दे तोला। साहब ने आख्या नहीं। हाँ, ये बचन जरूर मिलणगे जिथे साहब ने आख्या भी नानक नीच कहे विचार, वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावे, साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार। हे मेरे मालक जी, मैं नीवा हाँ, ना नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनकै संग साथ वड्डिया सो क्या रीस। बाबा नानक जी कहते ने ये एक मनोत सी सनातन मत दी। अगों गुरु नानक साहब जी गुरमत की गल करते ने। पातशाह कहते ने जिम तिस भावै, तिस परमात्मा, ये एक वचन शब्द है, सस्से नूं औंकड़ पुलिंग परमात्मा अकाल पुरख जिवें उन्होंने भाउंदा है। गल पिछे भी आई भी जिवें उस परमात्मा का हुक्म। आ वेखो जपजी साहब जी की पावन बाणी अंदर साध संगत सतगुर ने वार वार ही गल की भी जिवें करते नूं भाउंदा है। कुदरत कमन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै, साई भलीकार। जो तेनू भाउंदा है सतगुरु कार चंगी है, वो कर्म चंगा है। इत्थे भी सब कहते हैं जिम तिस भावै, जिमें उस करते नूं भाउंदा है, जिमें उस करते दा हुक्म है। क्योंकि साध संगत वो आप सर्वोपरि है। एक बचन तुसी आसा दी वार विच पढ़दे हो, धन गुरु नानक साहब कहते ने आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ। उन्हें आप ही अपने आप नूं पैदा कीता है। उनकी पैदाइश माँ
ਬਾਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੈਭੰ। ਸੈਭੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸਵੈਭੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰਚਿਆ, ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਨਿਮਾਵਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਿਮਾਵਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਏ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਆ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਏ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ। ਇਹ ਦੋਏ ਕੁਦਰਤ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੋਏ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਪਰੋ ਇਨਾ ਬਖਸ਼ੰਦ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਮ ਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਗੋਰੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪੈਂਡੇ ਰਸਤੇ ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਤੇ ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਿਆਈ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਸਤੇ ਦੋ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਫਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਬੁਰਿਆਈ ਦਾ ਫਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਮ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ, ਜਿਮ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ, ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਕਮ। ਫਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਨ, ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਸੀ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੱਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਮ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੇਖੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ।
ਉਹ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਤਿਸ ਧਰਮ ਨਾਉ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਏ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਨ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਦਿਸ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ ਏਕ ਗਏ, ਏਕ ਫੇਰ ਭਏ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਉਸ ਕਰਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਦ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰੱਬ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ਼, ਜੋ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਭੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।